सांग माने एही वीडियो रे आपण माने जेउ गछटी को देखुचंती आपण माने समस्ते एही गछटी सहित भल भाबरे परिचित अटंती। आम ओडिसा रे आमे समस्ते एहाकू अरख गछ भाबरे जानिछे। तेबे सांग माने आपण एहा मध्य भल भाबरे जानती जे एही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आमर ज्योतिष शास्त्र रे एवं वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि प्रतिदिन एही गछरु गोटिए भी फूल भगवान शिव शंकरंकु अर्पण करती एवं निजर मनस्कामना को प्रकाश करती तेबे आपणकर सबु मनस्कामना निश्चिंत भावरे पूर्ण होइथाए। आपण माने समस्ते जानती जे रावण जिए कि महाप्रतापी थिला, से प्रभु शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निज महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकरंकु एही अरख फूलरू अर्पण करुथिला, जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानी रखिबा उचित जे एही गछटी एते शक्तिशाली अटे जिए कि गोटिए रोगी को निरोगी रे परिणत करि देई पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत करि देई पारे। जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद होई जाइछि तेबे एही गछ द्वारा तांकर सबु समाधान दूर होई जिवो। एही गछ तांकु धनी रे बदलाई देई पारिबो। जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर कुप्रभावर शिकार हेउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रह को शांत करी सेमानक निकटरू शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। सांग माने जदि कौनसी व्यक्तिंकर घर सामनारे आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होई जाइथाए। तांको जीवनरू अनेक गुड़िए समस्या दूर हो जाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुड़िए मार्ग खोली जाइथाए। सांग माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पुराणा हो जाइथाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य माना जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेश निवेश करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटिए दरिद्र लोकर जीवनरू दरिद्रता को दूर करिबा। सांग माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाइथाए। कारण जेते बड़ रोग होइथाउ किंबा जेते बड़ रोगी होइथाउ एही गछर प्रयोग द्वारा एही रोग को निश्चय रूप से भल करा जाई परिबो। एही अरख गछरे अनेक देवादेवींकर वास होइथाए। तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूप से प्रयोग करा जाए तेबे एहा आपनकु अनेक गुड़िए लाभ प्रदान करि परिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु एही गछर चेरर जेउ चमत्कार उपाय गुड़िक विषय कहिबाकु जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय कहिबाकु जाउछि। से गुड़िक जानिबा परे आपणकर जीवन रे निश्चय भावरे परिवर्तन आसीबो, जहा कि आपणक पई अत्यंत लाभदायक अटे। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी ए सबु विषय संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। महादेवंग भक्तगण चैनलटी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे लेखंतु ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश निश्चय लेखंतु। सांग माने जदि आपण माने एही गछर फूल को सठिक भावरे पूजा कार्य रे व्यवहार करंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए बाट खोली जाइथाए। धन जनित अनेक गुड़िए समस्या आपणक जीवनरू समाधान हो जाइथाए। जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुथांती एवं आपण चाहुथांती जे आपणकर व्यवसाय प्रथमरु ही आपणकु लाभ प्रदान करू, आपणकर व्यवसाय रे उत्तरतर उन्नति हेउ, तेबे आपण सठिक रूप रे एही गछर साधना करिनियंतु। सांग माने
ଏହି ଗଛଟିରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏହାର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଣୀ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅରଖ ଗଛ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅରଖ ଗଛଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଅରଖ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଏକ ଅରଖ ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଏକ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ବୁଧବାର ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ମାଟିକୁ ବି ଛୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସୁନାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି 11ଟି ବୁଧବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାରେ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ।
ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲରୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 501 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ସେହି ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।